कौर बांगा, ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल, नैशनल कॉलेज फॉर विमेन माछीवाड़ा। अज मैं तुहानू प्रवासी कहानीकार दविंदर मलहास की कहानी 9/11 सुनाउण लगी हाँ। उम्मीद है कि दविंदर मलहास की कहानी 9/11 तुहानू जरूर पसंद आएगी। पता नहीं दोषी कौन है, मैं, ओ, मेरे मापे ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪੇ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ। ਜਿੱਦ ਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੁਗਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰਾਣੋ, पर इन्हें तो भुगत लिया जिहड़ा भुगतना सी। हुण तां उडार हो गई आ, आपदी दुनिया च रहिंदी आ। मैं तां कदे इनू प्यो की घाट महसूस नहीं होण दित्ती। कुड़क मुर्गी वांग अपने परां विच लुको के रखिया, पर अज ये भी मैनू अखां दिखाउंदी है। बस जिद्दी आ प्यो वांग, दूजे ते दोष मड़ना सौखा है। मेरे वांग नहीं, मेरी माँ वांग, पता नहीं किंदे वांग, पर राणो है ही नहीं किसी काम दी बदकार। मैं किन्नी औखी हो के इनू पालिया, दो जॉबां कीतियां, होर विआह भी नहीं करवाया बई मेरी धी रूजू। पता नहीं बेगाना किहो जिहा टकरू, बस इहदे खातर मेरा मन ही नहीं मन्निया सी। बस मेरी जिद सी। मेरे माँ बाप ने बथेरा जोर लाया, तू होर विआह करवा लै, पहाड़ जिड्डी जिंदगी आ। पर मेरे अंदरले नासूर नहीं भरे सी, अजे भी नहीं भरे। निहाल दा प्यार मेरे तो भुला नहीं हुंदा सी। मेरा दिल कहंदा सी वो आवेगा, वो जरूर आवेगा। मैनू तां हुण भी लगदा वो जरूर आवेगा। मैं राणो विच भी ओनू देखदी, उहदा भड़ंगा पैंदा। राणो वांग ही बकवास वो करदा सी, पर मैं किहड़ा बक घट करदी सी। गल गल ते आडा ला लैंदी सी। वो गल नूं छड़ा दिंदा ते मैं फिर सून खड़ी रखदी। वो मैनू समझाउण दी कोशिश करदा, मैं उस गल ते ना आउंदी। मेरे विचों मेरी माँ बोलदी सी, वो भी छड्ड के तुर गई। निभदे तां ना साथी हुंदे ने, मापे तां तुर ही जांदे ने। पर मापिਆਂ ने साथी पहलां तोरता, बाद विच आप मूँह मोड़ लिया। किसे जै वड्डे दा सुख नहीं देखिया, पता नहीं की भुन के बीजिया। इस राणो नूं भी की कहा, समय की हवा ही ऐसी आ। मैं इहदी किहड़ी डिमांड पूरी नहीं कीती बई इहदा बाप है नहीं, इहनूं महसूस ना होवे। पर इहने कंजरी ने एक बार भी नहीं सोचिया बई माँ कल्ली है, इहदा होर कोई है नहीं। हाँ, उजड़ना सी, किसी अपनी जात धर्म के बंदे नाल उजड़ जांदी। आखे मॉम मैं निकाह कर रही हाँ। बेशर्म, इन्हें मौजा मान के 3 वारी तलाक कहना, सब खत्म हो जाना। मैं बथेरा समझाया, कहंदी मॉम मैं 18 दी हो गई हाँ, अपना बुरा भला पछाणदी हाँ। डुबदी नूं जो तिनके दा सहारा सी वो भी रुड़ गया। मैं की जवाब देवांगी तेरे बाप नूं बई नजिठदियां कबीलदारियां हो गई वेली तां तू ही कर गया सी सारे कासे तो। जे तू हुंदा आ दिन देखने पैंदे। मुंडा माँ दे नाल ते कुड़ी दी प्यो दे नाल अटैचमेंट हुंदी है। जै वड्डी राणो नूं बथेरा समझाया, मरजे परे इहो जी बदकार माँ दियां दुरसीसां लैंदी आ। कलमूहीए मैं तेरा विआह करदी, शगन मनाउंदी, तू मेरा दिल दुखाया नहीं साड़िया। जे तेरे बाप तो कसर रह गई सी, पूरी करती जै वड्डी ने, तैनूं नरकां विच भी ढोई नहीं मिलनी। पहलां घर विच मॉम करदी फिरदी सी, पर अज तां घर विच मड़ियां वर्गा माहौल है। मड़ियां विच तां कोई मरिया होया कदे आ जावेगा, पर इत्थे ना किसी ने आना ना जाना, जिवें सब कुछ खत्म हो गया होवे। किहड़े जन्म दे बदले लैना वे रब्बा, मेरी भुब्ब निकल गई। टुट पैना रोना भी सही नहीं आउंदा। रो अखां दा पानी भी मुक गया। पहलां रो के दिल हौला कर लैंदी सी, टुट पैना हुण तां ये भी साथ छड्ड गया। घर वड्ड खाण नूं पै रिहा, सारा समान उथलिया पुथलिया पिया। जिद्दण दी जै वड्डी गई आ, मैं कदे सफाई नहीं कीती। सफाई तां दूर दी गल, चुल्हा भी नहीं बालिया। बस भुख भी जिवें मर गई होवे। पर इस जै वड्डी नूं की, मैं भुखी रहां चाहे रज्जी। जिंदा सारा कुछ लुटिया गया होवे, तबाह हो गया होवे, उहनूं रोटियां सुझदियां।
ਜਿੰਦ ਕੱਲੀ ਤੇ ਰੋਗ ਹਜ਼ਾਰ, ਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਬਾਜਾਂ ਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਰਦੀ, ਮੈਂ ਵੈਨ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਹਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਟੰਗ ਅੜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹਿਟਲਰ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਬਈ ਤੂੰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੁੰਨੜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵੈਰ ਸੀ। ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਜਵਾਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਾਏ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੰਗਦਾ, ਆਪਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਰਾਣੋ ਵੀ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਸ ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੰਜਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਭੰਗ ਪੁੱਜਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਬੀਬਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਖੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਈ, ਜੱਟ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਊ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ? ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੰਜਰੀ ਬੜੀ ਚੌੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਬੀਬਾ ਆ, ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੜਕਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਰਾਮ ਦਿਆ ਆਹ ਗੁੱਲ ਕਢਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਉਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਕਸਮਾਨ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਵੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਹਰਾਮਦੇ ਦੇ ਕੱਢ ਦੂੰ ਪ੍ਰਾਣ। ਹਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਥੱਪੜ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ 7 ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ 911 ਡਾਇਲ ਕਰਤਾ। 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਘਰੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ 1000 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਲੈਣੀ ਰਾਤ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪੈ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਿਆਰ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਸਹਿ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੌਲ ਉੱਠਿਆ ਹੋ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ 911 ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਲਸ਼ਿਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਭੱਜ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਥੜੈ ਦੇ ਕੇ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਬਸ ਥਾਂ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਲਾਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਸੀ, ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਰਾਮਦਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਗੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ 2-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਕ ਗੋਲੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਹਜਮ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਮੈਂ ਰਾਣੋ ਪਿੱਛੇ। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਰੋਈ।
ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਉਹ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੋਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋ ਲੈਣਾ, ਪਿਓ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਝੂਠ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਾਮਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਠ ਦੇਣ ਆਇਆ ਨਾਈ ਦੱਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਆ। ਮਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਡੌਰ ਭੌਰ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀ, ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਣੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਬਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੇਣਦਾਰ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਪੱਟਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ। ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਪੂ ਆਪਦਾ ਕੰਨ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੱਡ ਖਾਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਥਣ ਨੂੰ ਘਰ ਪਰਤਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ 2 ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਪੱਕੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਪੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਧੀਏ ਜੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾਂ। ਮਾਂ ਮੁੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਦਿਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਈ। ਧੀਏ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ। ਚੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਮੋਢਾ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਹੰਝੂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਵੜੇ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਸੰਭਲੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਰਾਣੋ ਰੁਲਜੂ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੈਂ ਰਾਣੋ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਬੀਤ ਗਈ, ਰਹਿ ਗਈ ਥੋੜੀ, ਛਿਨ ਗਈ ਬਹਾ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਮੁਸਕਰਾਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਨੇ ਬਹਾਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਗਈ ਕਰ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸਦੇ ਬੇਹੂਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਜੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਜੀ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜਾਪਦਾ। ਰਾਣੋ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮੇ ਆਓ। ਮਾਂ ਮੁੱਕੀ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਆਏ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਧੀਏ ਤੂੰ ਇਕੱਲੀ ਫਿਰ? ਬਾਪੂ ਨੇ ਝਿਜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਆਓ। ਬਾਪੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਮਾਸੀ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਣੋ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲੀ, ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਾਕੂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਹ ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰਲਾ ਬਾਹਰ। ਮੌਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਕਿੰਨਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੀਚ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾ ਕੇ ਅੱਖ ਖੋਲੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੋਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਏ ਫੋਨ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡੈੱਡ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਤੋਂ 911 ਕਰਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਰਜਾਈ ਵਿੱਚ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਲਿਆ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਰਾਣੋ ਨੇ ਚੂੰ ਚੂੰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੋਰੇ ਹਬਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਨਿਹਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੜਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਸੀਨੇ ਖੋ ਪੈ ਗਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਟਿਊ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ। ਚੋਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੱਤਰੇ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਆਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ।
ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 9/11 ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਬਿਨ ਲਾਦਿਨ ਦੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਪੂ ਸੈਰ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਂ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਰਾਣੋ ਨੂੰ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਾ ਪੀਣ ਦੀ। ਘਰ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਨਹਾਤੀ ਨਾ ਧੋਤੀ। ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਚੜੇਲ ਵਾਂਗ ਜਾਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਡਰ ਆਇਆ। ਫੁੱਲ ਪਪੀਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋਂਠ ਸੁੱਕੇ ਮਕਰੋੜ ਹੋਏ, ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਕਾਲੇ ਘੇਰੇ ਹੋਰ ਸਿਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਕਿਸੇ ਮਹਿਸ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਬੁੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕਿਸੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਂਗ ਵਧੇ ਪਏ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ। ਵਰਤਮਾਨ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਖਾਤਰ? ਕਿਉਂ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੀਤਣ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੀਤਾਂ? ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੋਚਦੀ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ। ਘਰ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਨਹਾਈ ਧੋਈ, ਫਿਰ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕੁੱਦਿਆ ਨੱਚਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਚਿਕਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਚ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖਰੀਦੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਰੁਕ ਗਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਚੌਹਾਨ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।